let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate. Let's celebrate. Allah, Allah, thank you for this day. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. أحمد والآل جد مرامي. أحمد والآل جد مرامي. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد سهل مرامي. لنا جميع الأمور وبلغنا لليل المرامي. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. ووفقنا إخلاص الأعمال بجاه شيخنا والكرام. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد اجعلنا في مرامي. السير مثبتين وأحيي القلب بنور التام. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد افرض مرامي. علينا حب الأشياخ والذوق والسر والإلهام. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. أتنا بالمراقبات المشاهدات والالتزام. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. وارزقنا أسرار القرآن واستعملنا به في الأحكام. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. الختام يا ذا الجلال بالأولياء وكل الكرام. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. قلوبنا بالأشياخ والفوز جد بنيل المرام. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. ونورنا بنور اليقين وبكشف الكرب زد مقامي. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. تمسكا بالكتاب والسنة واستنباط الأعلام. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد وسدد مرامي. واستقم يا إلهي على ذا الدين كل الأنام. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. قيام بالأوامر نواهي والنصح للإسلام. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد اشرح مرامي. صدورنا يا إلهي بنور التوحيد ثبت أقدامي. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. الاقتداء بالأشياخ وبذوق سر ارفع مقامي. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. بنور العرفان وصدق اليقين والإلهام. صلي وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي. انصرنا ولا تنصري علينا الأعداء يا ذا الإكرام.
صل وسلم وبارك على أحمد وعلى آله وخصصنا بحب الأكابر وباتباع أكرم مقامي صل وسلم وبارك على أحمد وعلى آله وسلم على محمد والآل والصحب بالدوام صل وسلم وبارك على أحمد وعلى آله وسلم وبارك على أحمد والآل جد مرامي صل وسلم وبارك على أحمد وعلى آله جد مرامي والآل جد مرامي أحمد وعلى آله جد مرامي آل جد مرامي أحمد وعلى آله جد مرامي آل جد مرامي أحمد وعلى آله جد مرامي اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه وعلى آله حق سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يا عزيز يا كريم يا الله Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وعزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى أولاد سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate. Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak, come on, let's celebrate, celebrate. መርሐባ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ፕሮግራማችንን
ሼህ አብዱራህማን ሙዳ ማን ናቸው? የተወለዱ እድገታቸውን ይመስላል የዕልም ሂደታቸውን ይመስላል የሚለውን ከልጃቸው ኢንሻአላህ ሼህ ሁሴን እንጀምራለን። ታሪካቸው ማሻአላህ ቢስሚላህ። ያው ሼህ አብዱራህማን ውልደታቸው በ1932 በምስራቅ ሐረርጌ ግደር ወረዳ አባይን የተወለዱት። እዛው ልክ እድሜያቸው ለትምህርት ሲደርስ በ7 ዓመታቸው የቁርአን ሂፍዝን አጠኑ። ከዛ በኋላ የተለያዩ መሻይኾች ላይ በመዞር የተለያዩ ዒልሞችን ቀስመዋል። የፊቅህ ትምህርት፣ አረብያ እንዲሁም ሐዲሶችን ከተለያዩ ከአካባቢው ካሉ መሻይኾች ቀስመዋል። ልክ እንደ ሼህ ሙሳ ሙጢ ያሉ ከፊቅህ፣ ሼህ አብዱል ማሊክ ሸሪፍ ደግሞ ነይል ክታብ እና ታጅዊድም ሼህ አሊ ዑመራ እንዲሁ ብዙ ናቸው። ለመገልገጽ ሼህ ሐሚድ ቦኺም ሐዲስን ተምረዋል። እሳቸው እድገታቸው ግን አጎታቸው ጋር ሰይድ ዑመር ዱባንጋይ በመባል በሚታወቁት እሳቸው ጋር ነው ያሳለፉት። እናታቸው በሕፃንነታቸው ስላላረፉባቸው አጎታቸው ጋር ነው ያደጉት። ከዛ አጎታቸው ማለት የእናታቸው ወንድም ማለት ነው ሼህ ሰይድ ዑመር እሳቸው ጋር ነበር ያሳለፉት። እድገታቸው እዛ ነው። እሳቸው ለዕልም ብዙ ሼህ አብዱራህማን ለዕልም ወደ ዕልሙ እንዲሄዱ በጣም አስተዋጽኦ ያደረጉት እሳቸው ናቸው። አልፎም እንደውም እህቴ ካላረፈች አንተ እንደውም ብዙ ትልቅ ደረጃ አትደርስም አላህ ይውሰዳት ይሉ ነበር። አዎ እናትየው እያሉ ዕልሙን ጀምረዋል። ትልቅ ደረጃ የምትደርሳለህ፣ ከዚህ ግን መንገድ እንዳትሰናከል እህቴ የገዛች እህቴ ራሷ እንቅፋት እንዳትሆንብህ አላህ ይውሰዳት ሲሉ ነበር። እሳቸው ትልቅ ዓሊም ናቸው። ያው እንደዛው ተጀመረ። እንደዛው ትልቅ ደረጃ ለመድረስ ችለዋል። ማሻአላህ። ምናልባት ያው የዕልም ጉዟቸውን እንደው ትንሽ እግረ መንገድ ነካ ለማድረግ ነው። በተለይ ዕልም ከሀገርም ውጭ ሄደዋል። ምናልባት ወደ ኋላ ያው ስራዎቻቸውን እናነሳለን። እንደው ዕልማቸውን ግን ስናነሳ ከነበሩበት ከምስራቅ ሐረርጌ ውጭም ወደ ሶማሌም ሄደዋል፣ መቅዲሾም ሄደዋል፣ ሞቃዲሾም ቅራት ቀርተዋል። እዛም አስተምረዋል። ሳውዲም አስተምረዋል፣ ሐረም ውስጥ ማለት ነው። አልአዝሀር ዩኒቨርሲቲ ግብጽ እዛ ማስተርስ ወስደዋል በሸሪዓ ህግጋት። በሊደርሺፕም ዲግሪ ወስደዋል። አልአዝሀር ቆይታ አድርገው የተለያዩ ቦታዎች ቀርተዋል። ምናልባት እስቲ ግን ወደ ታሪካቸው እንመለሳለን ኢንሻአላህ። ተመልካቾቻችን ምናልባት አንጋፋ ደረሳን በል መሰለኝ ሼህ ፈሰል ዳር ሁሉ መቼም ያው ጓደኛ እንዳንል እያሉ ነበርና እንደው ደረሳ ተማሪን በልና እስቲ ወደ አንቱ ሼህ አብዱራህማንን እንደው በተለይ እንዴት አገኛችኋቸው? ትውውቃችሁ ምን ይመስል ነበር የሚለውን ማንነታቸውን እስቲ ትንሽ ለተመልካቾቻችን ገለጹልን። ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እኔና እሳቸውን ያገናኘው እስልምና ነው። እኔ ክርስቲያን ነበርኩኝ መጀመሪያ 1984 ወደ እስልምና አላህ ይጠራኝ ነበረ፣ ኢሻራ አይ ነበር እና ያን ኢሻራ ካየው በኋላ አንድ ወሎዬ ሼህ ጀማል የሚባሉ ጅጅጋ ነው የሳየው የነበረው እና ስነግራቸው አንተ በቃ እስልምና ውስጥ ልትገባ ነው ይሉኝ ነበር። በኋላ ያው እስልምና ማጥናት ጀመርኩ። ቅዱስ ቁርአን የሀጂ መሐመድ ሳኒ ቅዱስ ቁርአን ቅጥ አድርጌ ቀራ ነበር። የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲራም በደንብ አነብ ነበር። ሀጂ መሐመድ ሳኒ እንትን ያሉት አዎ። እና ከዛ ደግሞ ይሄ ረብሻ ነገር መጣ። ዋሃብያ ምናምን የሚለው ነገር ግራ ገባኝ። አሁን እስልምናን ወድጄዋለሁ፣ የትኛው ላይ ልግባ? መግቢያ በቃ በየትኛው እንትን እንደምል እንትን አልኩና በኋላ መሻይኮችን ማጥናት ጀመርኩኝ። ሄድኩ ገለምሶ ሄድኩኝ። የገለምሰይ ልጆች እንግዲህ ስመጥር ናቸው። ገለምሰይ በጣም በሐረር የታወቁ ናቸው እና እሳቸውንም ልጆች አጠናው። 3 ልጆቻቸውን አጥንቻለሁ። በኋላ 3ኛው ትልቁ ቦታውን የያዙት አሁን ቅርብ ጊዜ ነው ሀጂ መሐመድ ሰራጅ እሳቸው ማነው ሙፍቲ ሳላህ ደግሞ የሚባሉ ነበሩ። ከእሳቸው ጋር አብረው ሙቃዲሾ የነበሩ ናቸው። አሁን ከእሳቸው ከተገናኘው በኋላ
ይሄ ሰውዬ ሻህ አብዱራህማን ጋር ቢሄድ ይሻላል፣ እሱ ነው ለዚህ ሰውዬ እንትን መድኃኒት የሆነው አሉና ቆየሁኝ። እዛ አንድ ወር ያህል ተቀምጫለሁ። አብሽር ይሉኛል፣ ያጫውቱኛል። ከዛ ወደ ሻህ አብዱራህማን በሙፍቲ ሳላ አማካኝነት ደብዳቤ ተጻፈልኝና ወደ ሻህ አብዱራህማን ሄድኩ። ድሬዳዋ ሄድኩ። ድሬዳዋ ሲሄድ አላገኘኋቸውም። የምስራቅ ሐረርጌ እስልምና ጉዳዮች ፕሬዝዳንት ነበሩ። አዎ እዚህ ለስብሰባ መጥተዋል። ሻህ አህመድ የሚባሉ አብረዋቸው የቀሩ ከሳቸው ጋር ሼህ አህመድ ዛኪር ሳሂባቸው ሼህ አህመድ ዛኪር ሼህ አህመድ ዛኪር ናቸው ድሬዳዋ የነበሩት። ሼህ አህመድ ያሲን ሼህ አህመድ ያሲን አህመድ ያሲን ጋር እዛ ይቆያሉ። በቃ እዛ አስቀመጡኝ። እስከምመጣ ድረስ እዛ ይቆያሉ። ያው እስከሚመጡ ድረስ እዛ ቆየሁኝ። እዛ እንትን ካልኩ በኋላ ያው ተገናኘን። ከሳቸው መጡ። ይሄ ሁሉ ሲሆን እስልምና ውስጥ አልገባም። ከዛ ምንድን ነው ሀጃህ አሉኝ። ያው ደብዳቤም ላይ ተገልጾላቸዋል በአረብኛ፣ እኔ አላውቀውም። ሀጃህ ምንድን ነው ሲሉኝ ሀጃህ እስልምና ነው አልኳቸው። እና እስልምናውን እንዴት ፈለግከው አሉ። እንትን አላሉ። እንዴት ፈለግኩ? እንደዚህ እንዲህ አልኩ። አሁን ኢሻራውን ስነግራቸው አለቀሱ። በቃ ጠብ አደረጉ። እንዲህ እየሰሙኝ እያለ አለቀሱ። ኢሻራውን ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር በመገናኘት ነው ኢሻራ ያየሁት። ሀረዌ የሚባል ወንዝ አለ ከኢህአዴግ እንደገባ ትራንስፖርት ጠፍቶ ነበረ። የዛ የትራንስፖርት ጭንቀት ነው በህልሜ የሚያሳየኝ። ሀረዌ በእግሬ ሄዳለሁ ወደ ጅጅጋ ለመግባት ማለት ነው። ከሀረር ወደ ጅጅጋ ለመግባት በእግሬ እየተጓዝኩ እያለሁ ግራ መንገድ ይዤ ነው የሚሄደው። ሀረዌ ከደረሳችሁ በኋላ አትክልት ይሸጣሉ ልጃገረዶች ምኖች እንዲህ በጭንቅላታቸው ይዘው። እንደገና እንዲህ ጥምዝዝ የምትል በወዲህ ገደል ነው ያለው በግራው መንገድ። አሁን እንዲህ ልክ መጠምዝዣው ጋር ልደርስ ስል አሚቼ የሚባል መኪና አለ፣ ድሮ የጭነት መኪና፣ አዲስ መኪና ነው። በሱ መጡ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነጭ ኢማማ ለብሰዋል፣ ነጭ ቀሚስ ለብሰዋል። ፊታቸው ሙሉ ነው። በጣም ደስ ይላሉ፣ ያምራሉ። አንተ ልጅ አሉኝ፣ አንተ ልጅ ተመለስ፣ እሱ መንገድ መጥፎ መንገድ ነው አሉ። ከዛ እንዲህ ዞር ብዬ ሳያቸው እሳቸው ናቸው፣ ደስ ይላሉ፣ ያምራሉ በጣም። እኔም በቃ ውስጤ በቃ ክፍት ብሎልኝ ተደስቼ ተመለስኩ ወደ እሳቸው። ስመለስ ልክ በጣም የሚዋደድ ሰው ሲገናኝ እንዴት ነው የሚሳሳም? በቃ እንደዛ ተሳሳምንና ና አሉኝና ይዘውኝ በእግራቸው ያቺ ሀረዌ ወንዟ አለች አይደለም፣ ወደ ወንዟ እንዴ ልንጠመዘዝ ስንል የሆነች አሮጊት ሴት ጫት ይዛለች። እንደገና ደግሞ ልጃገረዶች ደግሞ አትክልቱን፣ ቱፋውን፣ ጊሽጣውን ይዘው ወደኛ መጡ። ወደኛ ሲመጡ አሁን ጋቢን የለበስኩት እኔ የዚህ ሀገር ቤት ጋቢ ያለ አይደለም፣ እሱን የለበስኩት በሱ እንዲህ እየገለበጡልኝ ያንን በቃ እሳቸው ገዢው እንግዲህ እሳቸው ናቸው። ያን ደግሞ እኔ እቀበላለሁ። ያን ጫቱንም እንትን አሉኝ። አነስህ እንደ አሉኝ። አይ አላህ በረካ ካረገው ትንሹም ይበቃል አልኳቸው። አላህ አልኩኝ በቃ ያችን ቀን እና ይሄን እየነገርኳቸው አለቀሱ እሳቸው። በቃ ከዛም በኋላ አንተ ሰልመህ ነው እንጂ የመጣኸው እኔ ላሰልመህ አይደለም የመጣኸው አሉኝና በቃ ማን ልበልህ አሉኝ። ያው አክላቃቸው እንግዲህ በጣም ሰው ይገዛል። በጣም ራህመት ናቸው እኮ አብዱራህማን በሉኝ አልኳቸው በራሳቸው ስል አይሆንም አለ። ሌላ ምረጥ አለ። ሙሐመድ አልኩኝ። እንደገና ሙሐመድ ስል እሱም አይሆንም አለ። በቃ እኔ ልምረጥልህ አለ። እሺ አልኳቸው። ፈይሰል ነው አሉ። ፈይሰል እንግዲህ በሶማሌ በጣም ይበዛል ፈይሰል የሚባል ስም። ይሄማ የሶማሌ ስም ነው አልፈልግም አልኳቸው። ከዛ አይደለም አሉ። እሱን በኋላ ማዕናውን ነግርሃለሁ፣ ትርጉሙን ነግርሃለሁ አሉኝና
እኔ ያን ጊዜ ኦሮምኛም አላውቅም፣ ምንም ነገር አላውቅም። በቃ ያቺ አማርኛ ብቻ ነው። በአስተርጓሚ ነው የሚነግሩኝ። እሳቸውም አማርኛ አያውቁም። አማርኛና ኦሮምኛ የተቀባበል ነው እኔና እሳቸው። በኋላ በቃ ፈይሰል ብያለሁ አሉ። ፈይሰል ማዕናውን ነገሩኝ። ፈይሰል ማለት ሐቅንና ባጢልን ቆርጦ የገባ ማለት ነው፣ የቆረጠ ማለት ነው አሉ። አሁን ደስ አለኝ በቃ እና ተቀበልኩ። ያው ከዛ ከእሳቸው ጋር መኖር ጀመርኩ ማለት ነው። ምን ያህል ጊዜ አብራችሁ ኖራችኋል? አንድ 3 ዓመት አብሬ ነው አብራችሁ። ምናልባት ሰው ከሚያውቃቸው በተለይ ሰው መቼም ዕልማቸውን ምንም ጥያቄ የለውም፣ እንደው አኽላቃቸውም ያ ብዙ ይወራል። በተለይ ይሄ የተዋዱዕ በራቸው የሼህ አብዱራህማን ይለያል ይባላል። የመተናነስ ጥጋቸው እንደው ይነሳል ይባላል። ግን እንደው ምናልባት እስቲ እንግዳ ነገር እንደው ልጆቻቸውም ሳያውቁ አንተ ያዩባቸው እስቲ እሱ ያለች ይሄ ነገር በጣም ይገርመኛል። ከእሳቸው የምትሉትን እናንሳ እስቲ። አኽላቃቸው በጣም የትየለሌ ነው እንግዲህ በጣም መግለጽ አልችልም እኔ በጣም እና ሩህሩህ ናቸው፣ ራህመት ናቸው። መስጠት በጣም ይወዳሉ። ስጦታ ይመጣላቸዋል፣ አያድርም። ያ ስጦታ አያድርም። እኔ ያው አዲስ አበባ ሲመጡ እኔን ይዘውኝ ነው የሚመጡት። እዛ ጸሐፊ አላቸው፣ አድናን የሚባል ጸሐፊ አላቸው። እኔ ደግሞ የጉዞ ጸሐፊ ነኝ። ፊደልም አስተምራቸዋል፣ አማርኛም አስተምራቸዋለሁ። እሳቸውም የኦሮምኛውን እንግዲህ ብቻ እንግባባ ነበረ እና ከዛ ያው እዚህ ይዘውኝ ይመጣሉ። እዚህ ሲመጡም አንዳንድ ጥሩ እንግዲህ የሚያውቋቸው ሰዎች፣ በውጭም የሚያውቋቸው ሰዎች ስጦታ ሲሰጣቸው ወዲያው ነው በቃ የሀረር ሰው ይመጣል በብዛት። ልክ ስጦታው ሲመጣ፣ ገንዘቡ ሲመጣ ሰውንም አላህ ይለቅባቸዋል። ገንዘብ ጥሩ ገንዘብ ይገኛል። አይዙም በፍጹም ገንዘብም አይዙም። እኔ ነበርኩ የሚይዘው። በእጃቸው አይነኩ አይዙም። ስጥ ነው የሚሉት። ስጥ ነው። ከዛ ያው አንድ ጊዜ በጣም የሚገርመኝ ነገር 40 ሺህ መጀመሪያ አጣን፣ ገንዘብ ጨረስን፣ አበላችንን ጨረስ ነው። ሰላም ሆቴል ነበረ የምናድረው፣ አንዋር ፊት ለፊት እዛ ነበር የምናድረው። አሁን ለቤርኩም ምንም ነገር አጣን። አሁን የኔ ልጅ ደግሞ በአጋጣሚ ማታ ሰልማለች፣ አብራን ያለችው። ለእሷ 1 ክፍል፣ ለእኔ 1 ክፍል፣ ለእሳቸው 1 ክፍል ተይዟል። ሰውየው ስለሚያውቀን እዛ ሰላም ሆቴል ምንም ችግር የለም ብሉም ብሏል። ያው ሰው ገንዘብ ደግሞ ዝም ብሎ እንደ ልብ መብላት በጣም ያስቸግራል። እና በጣም በተቸገርንበት ሰዓት እስቲ ለልጅቷ እኛ እንኳን ሰብር እናደርጋለን፣ ለልጅቷ በቆሎ ግዛላት አሉኝና ከኪሳቸው 2 ብር አገኙ እንዲዳበስ ሲያደርጉ ያቺን 2 ብር ሰጡኝና በቆሎ እየገዛው እያለው እሳቸው ተሻገሩ፣ አስፋልቱን ተሻገሩ ወደ ቤርጎ ማለት ነው። እኔ በቆሎውን ከሴቶች ቀቅለው የሚሸጡት አሉ ከነሱ እየገዛው እያለ አንድ አረብ ነው ሼክ አብዱራህማን ኡስታዝ አብዱራህማን ይላል። በቃ ይጮሃል። እሳቸውን ነው አልኩትኝ። አዎ አለ። በቃ መኪና ይዟል፣ ኮብራ ይዟል። አቆመውና እኔ ያደርሳለሁ አልኩት። አቆመ፣ አስገባሁት። ከገባ በኋላ በቃ በጣም እዛ ሳዑዲ የሚያውቁት ነው። እዚህ ለንግድ ይሁን ለምን ብቻ መጥቷል እና ከዛም በኋላ ትንሽ አናገራቸው ምን አለና ቆይ 10 ደቂቃ ጠብቁኝ እመጣለሁ አለ። ወዲያ ወጣ አለና ብር ይዞ መጣ። 40 ሺህ ብር ይዞ ያኔ ምን ብዙ ያቺ 40 ሺህ ብር ስትመጣ ወዲያውኑ ነው የተደፋው ሰው። በቃ ከየት እንደመጣ እንጃ። ግማሹ ሌባ ሰረቀኝ ይላል፣ ግማሹ ኡምራ ወቅቱ የኡምራ ወቅት ነው እንደዚህ ያደረጉብኝ ይላል። ገንዘቤን በቤርጎ ጨረስኩ ይላል። በቃ ስጥ ፈይሰል ኬን ይላሉ። ኬን እየሰጠው ጨረስኩት። አሁን ወደ 800 ምናምን ብር 80 ምናምን ብር ቀርቶብን እንትን ዕዳ አለብን።
አሁን ብሩ አልቋል፣ ይህንን ዕዳ ልክፈል እንዲ ያልኳቸው አለቀ። አዎ ይለቅ የታባቱስና ሁሉም እኮ የጻፈለትን ነው ይዞ ይሄዳል። አሁን ይሄ የመጣው በሙሉ የወሰደው በሙሉ አላህ የጻፈለትን ነው ይዞ ይሄድ። በልቶሎ ስጣሉ። እሺ ያልኩና ያንን የነበረብንን ዕዳ ሰጠው። በሁለተኛው ቀን ደግሞ ስልክ ተደወለላቸው። በዛ በሰላም ስልክ ተደወለላቸው። ሻህ ማህሙድ የሚባል ሰው ነበረ እዚህ ሂያቱል ኢኻሳ የሚሰራ እሱ ደወለላቸው። ከዛ ሄድን። ወደ 70 ሺህ ብር ቤት መስሪያ ብሎ ተሰጣቸው። አወዳይ ቦታ ተሰጥቷቸዋል። አንድ ሰው መልኮላቸዋል። ያ ቦታ ቤትም አልተሰራበትም። አሁን ይሄ ገንዘብ እንደገና ያው በቦርሳ ይዘነው መጥተናል። መጣ ሰው እንደገና አሁንም ስጥ ማለት ጀመሩ። ከ70 ሺህ ስንት ቀረ? እየሰጠው 40 ሺህ ቀረ። ሳየው አሁን ክፍል ገብቼ ሳየው 40 ሺህ ነው። ይሄ ገንዘብ እኮ እያለቀ ነው። ለልጆች እንኳን እስቲ እንደው አንድ ወፍጮ እንኳን እዛች አወዳይ ላይ ተከሉላቸው፣ ከዛም በኋላ ምንም ችግር አይኖርም እና እያለቀ ነው አልኳቸው። በጣም ሲቆጡ እንግዲህ አይቆጡም፣ ቁጣ የሚባል ነገር አያውቁም። ያን ቀን ግን ተለወጡ፣ መልካቸው ሁሉ ተለወጠብኝ። ፈይሰል አሉ ለካ አንተ አልሰለምክም አለ። ውስጥ ላይ ኩፍር አለ። የኔን ልጆች አንተ ነህ የምትቀልባቸው፣ ለኔ ልጆች የቀለብን እንትን ሲስተም አንተ ነህ የምትናገረው። የኔ ልጆች እኮ መጀመሪያ ሲፈጠሩ አላህ ቀለባቸውን ርዝቃቸውን ጽፏል ለእያንዳንዱ። ተለወጡ። ከዛ እኔ ወደ ክፍሌ ገባሁ። ያ ገንዘብ አለቀው። ክፍሌ ገባሁ። ከዛ በሁለተኛው ቀን በቃ እኔ ፊታቸውን እንዴት አድርጌ ልየው። በሁለተኛው ቀን ያው እንግዲህ ለየት ያለ ነገር ያየሁባቸው በዚህ ሌላ ነገር ያው እዚህ ላይ ቁጭ በል ነበር የሚሉኝ። በቃ ያቅፉኝ ነበረ እና እዚህ ላይ ቁጭ በል ብለው ያው ቅድም አንተ እንዳጎረስከኝ አንዴ ሳልጎርስ እኔ ጠግብ ነበረ በሳቸው ጉርስ። መርሐባ። መቼም የአላህ ወልይ ዋጅብ ለወልዩላህ ዐለ ሰኻዋ ነው። የአላህ ወልይ መለያቸው መቼም ሰኻዊነት ነው። ያው የሙእሚን ባህሪ ነው። መቼም ለየት ያለ ባህሪያቸው ነው። ወላሂ ያው ለግል ሀያታቸው ቢኖሩ የት ይደርሳሉ ይታወቃል። ያው ያለው የቤተሰባቸውን አህዋል እያየን ስለሆነ ማለት ነው እኛምና ምናልባት ግን እስቲ ደግሞ ከዚህ ከአፍታ ቆይታ በኋላ ኢንሻአላህ እንመለሳለን። አብራችሁ ቆዩ። በአክብሮት ጋብዛለሁ። عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate. عيد سعيد, let's enjoy this happy day. عيد مبارك, come on let's celebrate, celebrate. መርሐባ ተመልካቾቻችን የ1447ኛ ዓመተ ሂጅራ ዒድ አልፍጥር በዓል ላይ እንገኛለን። እንግዲህ በትልቁ ሸኻችን ሼህ አብዱራህማን ሁሴን ሙሳ ወይም ሼህ አብዱራህማን ሙዳ ቤት ነው ያለነው። ዒድን ዒድ የመሰሉ ፕሮግራሞችን ኢንሻአላህ ወደ እናንተ እናደርሳለን። ሼህ አብዱራህማን ሲነሱ ትልቅ ቅርስ ለዚህ ኡማ ትተው ከሄዱት መቼም የሰው ልጅ ከሚያወርሰው ትልቅ ስንቅ ለአኺራ ከሚያቃብለው ነገር አው ዒልሙን ይንተፈዑ ቢሂ ነው። ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳስቀመጡት ሰደቀተን ጃሪያ ቋሚ የሆነ ስንቅ እውቀት ነው። እውቀት ትቶ የሄደ ሰው መቼም ሁልጊዜም ቢሆን ሕያው ነውና እውቀትን ዘርተው ተምረው አስተምረው ከዛም አልፈው ደግሞ አላህ ያገራላቸውን ደግሞ በጽሁፍ መልክ ደግሞ ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፍቅራቸውን ካስተነፈሰኝ ብለው ደግሞ የውስጣቸውን ትንሽ ለመተንፈስ ያህልም ተንፈስፈስ ብለዋል። ኡማውም እንዳይቸገር ደግሞ የአቂዳ ጉዳይ እንደው ግራ እንዳይገባው ቋንቋውም እንዳይቸግረው ብለው አፍ በፈቱበት በኦሮምኛ ቋንቋ ለአካባቢያቸው አብዛኛውን ኪታብ በኦሮምኛ ሰርተውታል። በግጥም ሰው ዜማ ደስ እያለው እርስ በርሱ እየተቀባበለ እንዲል ከዛ ባለፈ ደግሞ አረበኛ ቋንቋ ችሎታቸውን ያስመሰከረ ጽሁፍም አስረክበውናል። 10 የሚሆኑ ኪታቦችን ጽፈውናል። ምናልባት አንዳንዶቹን እያነሳን ኢንሻአላህ ልጃቸው ሼህ መንሱር መሐመድ ያሳደጉትም ነው፣ ልጃቸውም ነው፣ ረቢባቸውም ነው። እሳቸው ደግሞ ሙረቢም ናቸው፣ የሐሪማም ሼህ ናቸው። ምናልባት ወደ በኋላ ደግሞ ታጋይ ናቸው እንላለን። ያን ታሪክ ደግሞ ለብቻ እናመጣዋለን። ሼህ መንሱር እስቲ ዒልማቸውን እናንሳ። የአባባ ዒልም ምን ይመስል ነበር?
ቢስሚላህ አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ዕልማቸው በጣም ሰፊ ነበር። አቀማመጣቸው ማለት ነው። የእሳቸው እይታ እሳቸውን በምታይበት ሰዓት የላኢላሃ ኢለላህን ስፋት ታያለህ። ላኢላሃ ኢለላህ ላለ ሰው ቀልባቸው ክፍት መሆኑን ታያለህ ማለት ነው። የዲን ሂማቸው ምን ይላሉ በአስተምህሮታቸው? ነምንማን ዳዕዋ ዳበቱ እንዲኑ በርፊርኽየ ይላሉ። ለዳዕዋ የሚቆም ሰው ሁሉም ወገን ዘመዴ ናቸው ይላሉ። ሰለፍያ፣ ዳፊ፣ ሱፍያ፣ አሽዓርያ፣ ማቱሪድያ ሰለፍያ አሽዓርያው ማት ኸናፊ ኸናዋን ቀቡ ወልቲን ቀባ አደዩ ይላሉ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ይላሉ? ጀማዓተሃ ጉፍታን ኑሂማ መርሐባ ለገኘን ይጀባና ይላሉ። በአንዱ ዚክራቸው ሲነገሩ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጀማዓ ሁኑ ብሎ ነገሩ። ጀማዓተሃ ጉፍታን ኑሂማ መርሐባ ለገኘን ይጀባና يودان بباني سمال هي فنا لافتوت شيطان أفعله لولا بالنلاي من ليلا نقدر نجمر الله لسيطان زنبلو عدن بنهون نونجي ولتكن جئ لبسينو به يود الناس برا نجافة الله ولتكن منكم يميل انقري أواج وتوبنا انبي بنا لما كنا نتيق الله أنا صفاتاتشو بعلم بكل بتأم ሰፊ ጃኒብ ነው ያላቸው። ይልቅ ከኛ ይልቅ ማለት ነው ዓሊሞች ነው ስለሳቸው ማውራት የሚችሉት ብዬ መግለጽ ነው የምችለው። በገን በሐያታችን ውስጥ ማለት ነው ከሳቸው ህይወት እኛ አንድ የቁርአን አያ በንግግር መሃል ማለት ነው አንድ ሙናሰባ ላይ አንድ የቁርአን አያ እስኪ ያቺ ደሊል ምንድነች ብሎ እኛ ካልመለስን እንዴት በዚህ እድሜ ከቁርአን እንዴት ተርካላችሁ ብሎ ይናገሩን ነበርና አዝካሮቻቸው ላይ በመናይበት ሰዓት በስመላ አላቸው። አሁን ልክ አሁን ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም اهدنا على دين احمد ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም ፈርዝቁና ረቢ ሁስነል ኺታም በምትለዋ ላይ تعليم العلم غرس الشجر ثمارها العمل في الاحكام زينة العلم اصلاح العمل التقوى والاخلاص جوهر العلوم علمنا علوما لدنا منك جدنا وامثال العلوم تنش ابرار انجدي الى بركه تعليم العلم غرس الشجر علم ما استمر عند زر عند مزراتنا ثمارها فريوا العمل في الاحكام باحكامه مسراتنا زينة العلم علم ما مار اصلاح العمل سلام ما سمرنا التقوى والإخلاص تقوانا إخلاص لمو علم أنقوشنا جوهر العلوم علمنا علوما لدنا منك جدنا وامثال العلوم جيت هوي كانت هون العلم لقسن فارزقنا فهما في كتابك كتابهن من دين الردة وفهم ستن قوة في الطاعة يا كرم طاعة لا يلمو هاي لنا برتاتها ستن يلالو በዚህም መልክ ለመግለጽ ማለት ነው በተለያዩ መልክ በተለያዩ ያሁን ምናልባት በዚህ ማበሉልን بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن الختام 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 أحمده حمدا دائما خصنا بطه المعظم بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن بك أحمد ونحن العلا كنا من أكابر الأمم بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن ألبت الختام بدرك في قلبنا زينا بنبات الحكم بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن أمطر الختام الحب من سماء القلب في أرضها بالكرم بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن أفض الختام لنا فيضاك العميم ألحقنا بالأخيار في المقام بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن الختام وألبسنا لباس التقوى
بالتوفيق أعمار نختم. بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن فاطلبوا علوم الشرعية علموا كيفية استعمال الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن وأدوا الفرائض على صحة الشرط والركن متم. بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن تعليم العلم غرس الشجر ثمارها العمل في الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن زينة العلم إصلاح العمل التقوى والإخلاص جوهر العلوم. بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن علمنا علوما لدنا منك جد نواميس العلوم. بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن فارزقنا فهما في كتابك قوة في الطاعة يا كرم. بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن سلمنا من كل المحظورات بعدنا من فساد والآثام. بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن صل وسلم يا ربنا على محمد خير الأنام. بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن والآل والأصحاب الكرام والأولياء نجوم الأمم. بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن سيما والدي محمد عليه الرضوان والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن لا تنساني يا خير الورى في الدين والدنيا والقيام. بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن الختام. بسم الله الرحمن الرحيم فارزقنا ربي حسن فارزقنا ربي حسن الختام. فارزقنا ربي حسن فارزقنا ربي حسن الختام. فارزقنا ربي حسن الختام. ربي حسن الختام. جهن فردي وضوءاتي تدرانياتهونا حدثان في الرافونا ججها قلبي نيتونا لما يسانفو لديكونا أريدا متى جدونا وانقر لما ندونا وجوب وهلين قيونا سديسان هرك لماني شكلي وجدكونا متى بشانين هكونا أفريق البيفتونا شني سمي للماني خومينا وجدكونا ترتيبك كتي أوفونا جهنو بوتيتي سونا يا فروض الوضوء ስድስቱን የመጀመሪያውን ያ መሆኑን ሁለተኛው እንግዲህ ፊት መታጠብ እንዳለብን ለመይሳን ፉለዲቁና አሬዳ መታጅዱና ይምና ሄ ዋንጉረ ለማን ዱዳ ወጁበ ወሊንገውና ሄ ማዳ ቦታውማ ከዚህ ከግንባር ሰደይሳን ሀርከ ለማን ሶስተኛው ሁለት እጆች ነው ጭቅሌ ወጅድቁና መታ ቢሻኒ ሀቁና አራተ አፍሪ ቀልቤ ፈቱና አራተኛው ሸኔ ሰሚ ለለማኒ ሆሜዳ ወጅድቁና ተርቲበ ከቲ ወፉና ስድስተኛው ተርቲብ ነው ጃኑ ጉቴቲ ሱዳ ያላ ቀጥሎ ፊሱናን ነው ያላ እንደዛው ከሞላ ጎደል እንግዲህ ይሄ በቃ ግን አካባቢ ላይ ያለው ህዝብ ትንሽ ያለው ሰው የዛሬ 66 ዓመት ገለማ የተቀመጠ አሁን በዚህን ሰዓት ይሄንን እንደ ሪሳላ ነው እንዲሁ ያስቀመጥ في يوم الاثنين في 12 من ذي الحجة وفي 10 من مارس مقابل سنة 1300 هجري 1387 የተጻፈው የጻፉበት ማለት ነው ሪሳላቸው ላይ في يوم الاثنين في 12 من ذي الحجة وفي 10 من مارس وفي 22 مقابل سنة 1387 هجرية ደግሞ የሚገርመው እሱ እኮ አይደለም መጽሐፋቸው አይደለም እያንዳንዱን የጠቀሱት ደግሞ በሰዎች በሚቆጠረው በፈረንጁ የሚገርም ነው እማቸው ይገርማል ምናልባት እንግዲህ 10 ኪታብ ለኛ መልስ ይባል እንደ ግል ግን የትኛው ነው መቼም ሁሉም ይወደዳል ላንተ ውስጥ ለየት ያለው ላንሱ ከዛፉት ኪታቦች መሃል በተለይ ይሄ ነገር የኔን ትኩረት ይስባል ማለት በጣም እሺ ካነሱት በጣም ጥሩ ነገር ነው ያነሱት ኦሮምኛ ቋንቋ ነው እንጂ ውስጤ በጣም ተች የሚያደርገው ዘይኒ ኢጀሁላ ያ ካሚለ ለማ ጻላ ኸልቂ ሁንዳ ጨዋ ዓለማ የሚለው የእሳቸው ምክር አለ አዋህዱ ፊ አዲሮ ገራን ቆዲ በማ ምክር ነው
لكاتو تنش بالو الناس اللي ترجموا أواهدو في هذه روجران كوريبا ما أكمل الدين كله جرات يتشافيني راربا أكمل ولا لان كيني برات أحكاما يودي من خيسا ربما ما يبرف فوينهما سلا أكخيانا مولياما ولا لا في بيخان خرات كوديما تلالي إننا أنا يكون لبزونا قرنو وستمي تشكروا إلى الله أكمل ولا لان كيني برات أكمل الدين كله جرات يتشافيني راربا إيه دين እንዴት ውስጣችን ይኖራል የሚል ነገር ነው የሚያሳስበኝ ቀን ከሌሊት የኛ ጃሂላችን እንዴት ነው ዕልሙን የሚማረው የሚለው ነገር ነው የሚያሳስበኝ ይላል እንደኔ ቢሆን ኖሮ አሉ አዋቂውም አላዋቂውም አንድ ይሰበሰብና አብሮ ወደ አብሮነት ወደ አንድ መንገድ ይሄዳል ይላል እና እዛች ዚክራቸው ላይ ማለት ነው ልክ ከመጀመሪያው ለብዙ ላሁን ላለው ነገር ማለት ነው ረቢን ከኛን ኡሜ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تربي شكرا من يلالو الحمد لله تربي شكرا رسولا نخلو مسكانا لله يجباو يلالو رسول لن يمستطو تلك نعمانو كان حق أنه يرجعوا يبسخروا ما بحق ودنيا لكو من قدون يام ملاكة دكنا شركي لا إيمان الأوفما يا شرك دك جلما بإيمان ياسوق النبي يا لكن لنا يستن عقلي سيخني واسبي سمع عقل ستو أنتن ما سوقوا بيكو مسارك كنتم وكموا ما تلنا نملك أمانة يقوم سيربوا تكتشو ما سايادي جبات طاعما جال لساق بتيقول لتجارما وانجب النسافي داخل رابقتهما جال ليس جالتي هم داخل بجماعة صواهم تنركو درجان علوما هون إيه بزيمانو بزيما ملكنا بس بزيما عندهم بلا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد زيني جخولا يا كامل النماج على خلقهم يا شوى عالما اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد زيني جخولا يا كامل النماج على خلقهم يا شوى عالما ربي كين نؤمي تناف جالتما نبا مرة أرقمون كين يبرئسما إجا قرنو خنون تمي أكمما عقلي سي خني واسي بيسي سما فيا في رزقي دانسي كنني سما جزان نمكنا معلومان قلتما خنا قبو نعمان ساتولما إرادة لا أومي ولي قول دوما دسي إجا جدو أرقم سيسة جولما أكدت والإنجراتا برسيسة هندما جزان سايا ديرو إسا جالتما قاعا جبيسني وانجب ليسما نما نتيرجيش جزان ساخنما إساهو نبيسي سيتناف شكرما نعما خنا هندا واسطاني سما إفني بطلق إن كن إساني أرقبا قول ربي إساسي تاتو سينما جالل ساتين جاللت ربي بكما اللهم صل بالو أزماتهم إرقا ربي تهوفون مجالتما لم نجال اللي خيتي هند جال اللما دبينا كنا برا درتو جاما أبا جالة الرائي المجالتما أصلين جال النبي إدانو ربما على جالتني هندين كوكرما اللهم صل وسلم وبارك عليه خخراسا ديم هندنو تكما جال اللي نبيتي صالحون هندما ورسول مهيدو كلهم عندنا ورسول صلى الله عليه وسلم من قد مهيد جال اللي نبيتي صالحون كلها يا رسول صلى الله عليه وسلم وداجوش ناتشو جن قدري متابعات برول دبر فما رسول صلى الله عليه وسلم بمكتلوت لكنا وجن درجات شونجري تفاوتوا عطر الروح براء الرأول فما يا روح عطر كان نسو معزة يتولى البرا وان كيساتي وسطولا لو نجرنو عندك ميتبقوا قريب مودن بيخوار جيسا في ديما عندنا لوجن دمارنا ريتن ليتو عايك مالته عندك وسطولا لو نجرنو أولياء اللي ما ميدانين سيما
أولياء سيبالو كهولتنا اسكي لينجر هولتنا أولياء خربي فيها شيطانا براد انجام أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ميزان شرعي براسي بكما بشريعة ميزان نمو يتاوق الله برا تقوى ربيتي نمو قد فما كلهم سو مكبروا بالله تقوانا برا بيكو برا سودان سأرقما دنيا شي الله تقوى كوكاتنا ونجي انديو أثمت عام مخنيه الدنك أمني وحي مقر فما هي سرية لله ونجت زعف يارقال اندي خوليهم ما هي متى إني أولي جنياله التما دي فما أي أنا الله ما تلو تتوه الله حالي سالا لما يبرتكت لما سراو يتاينا سراو يتاينا لو نقدي فردو ميستو دلقا دبين سا ميزان ولا ما يسو نقرم يسو سرام ميزان يدرقال كحقيقة وافق حقيقة يقطمه نخب جماعة يكبرال قدر محالات مقامني بكما قرين لما قبضوا برا الرابما عند مقامه عند حاله انه يتوقعنا انقدي يطافتهن مقبنه مثل سوي كشريعه خلف جن شريعه خلفه باطل جامع يفلق يهون يبرر كشاله يلا يبرر وهلا يهد باطل يبعلان غيب الانبي خجئ برا وحيما يسو ملكت غيب أقالو بلو سيناغر سماو الله هلو وان دلقا جيتا هندا خي سليما جيتان سرا وسط الله سيقباتا يو الله وفتا موتي دا قبري يساوي فما ينقسم كافان انديت باري اي لبسال قدنا في ملسي بر مشكا فما تلك النتون لما سايت مشكا يهونا المناسبات بيوم برلا اندي يالج ምክር ነው የምትሰጠውና እቺ ተስበዋል እቺ በጣም ተስበኛ ደኛም ትልቅ ምክር ነው ያዛኩና ምናልባት ግን እንደው እሳቸውን እናንሳና ትንሽ ከቤተሰብ ወጣን በል እሺ እንደው ሼህ ኢስሐቅን ወደ ደረሳን በልነች ሼኾቹ ጋር እንግዲህ መገናኘት እድል ገጥሟቸዋል ሼህ ኢስሐቅ እስቲ አልহামዱሊላህ እስቲ ወደ እሳቸው ደግሞ መራቸዋለሁ እንደው ሼኾቹን እስቲ አስታውሱን አንዳንድ በተለይ ያው አንዳንዴ ቤተሰብ ልጅም የማይሰጠው ቦታ አለ እናንተ ያያችሁባቸው አብራችሁ ስትኖሩ የገረሟችሁ እንግዲህ ለሐያት ስንቅ ይሆናሉ ምትሉ ብዙ ነገር ያቃበሏችኋልና እስቲ መድረኩ ላንተ ሼህ ኢስሐቅ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንግዲህ ሼኻችን ሼክ ኢብራሂም ለሐያት ስንቅ ብዙ ነገር ያቃበሏችኋልና بسم الله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم እንግዲህ ሼኻችን ሼክ አብዱራህማን ሙዳ ረህመቱላህ ዐለይህ አላህ በረህመቱ ያያቸው ዛሬ ትልቅ ቦታ ነው ያሉት አልহামዱሊላህ እሳቸው ከስራቸው ተገናኝተዋል ትልቅም ሜዳ አስፍቶልን ነው የሄዱትና አላህ ኸይር ይዛቸውን በጀነት አላህ ይክፈላቸው ሼኻችን እኔ በጣም ከሚገርመኝ ነገር አይሻ እናታችን ረዲየላሁ ዐንሃ ስለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ባህሪ ተጠይቀው ረሱልን ሲወስፉ የሚንቀሳቀስ ቁርአን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚንቀሳቀስ ቁርአን ነው ብሎ ነው የወሰፏቸው እና ሼክ አብዱራህማን ሙዳ አኽላቃቸው ሁለመናቸው ለዲን ያበረከቱት አስተዋጽኦ ስናይ እጅግ በጣም ይመስጣል ከምንም በላይ አሁን ቅድም በተለያዩ አጋጣሚዎች ተገልጿል እሳቸው ጋር ፍራቅ የሚባል ነገር አልነበረም ሁሉንም ያው የስና ጉዳዮች ፕሬዝዳንትም ሆነው ባሳለፉበት አጋጣሚ ከታችም መዋቅር ተነስቶ በመጡበት አጋጣሚ እሳቸው ዘንድ ማንኛውም አይነት አመለካከት ይኑረው ሰው ላኢላሃ ኢላላህ ካለ ሁሉንም በአንድ አይን ነው የሚያዩት የራሳቸው አመለካከት እንደተጠበቀ ሆኖ ሱብሃንአላህ ነገር ግን እሳቸው ጋር የሚመጣን ሰው በእኩል አይን በእኩል ደረጃ ነው የሚያዩት ይሄ የኔ ወገን ነው ይሄ ደግሞ የኔ አመለካከት አይከተልም ብሎ ማንኛውንም ሰው አይገፉም ነበር ለዚህ ማስረጃ አሁን ሐፊዘሁሙላህ ዶክተር ጀላን
ኸድር ገመዳ ስለሳቸው የጻፏቸው አሉ። እሳቸው በሀያት አሉ ዛሬ። እነ ዶክተር ጀላን ሌሎችም አካቢር የሆኑ ዑለማዎች እሳቸው ጋር የመጡ ይቀሩ እንደነበረ ከሳቸው ምክር ይወስዱ እንደነበረ ይሄ ከምን የመጣ ነው? በአመለካከት ይለያያሉ ሀቂቀተን ወስደን ስናይ ተጨባጭ። ነገር ግን እውቀትን ፍለጋ ኢልምን ፍለጋ ምክርን ፍለጋ እሳቸው ጋር አይጠፉም ነበር። ይሄ የሚያሳየው የእሳቸው ሆደ ሰፊነት የእሳቸው ለዲን ለእስልምና የከፈሉት ዋጋ ቅድም ብዙ ተብሏል። እስከ መሰደድ ድረስ ደርሶ ነው ዙሮ የመጡት። ይሄ ለምንድን ነው? ለዲን ብሎ ነው፣ ለምንም አይደለም። ለዱንያ ብሎማ ብዙ ቦታ ይደርሱ ነበር በነበረ ኡስታዝ ፈይሰል ሲያነሱ ነበር ቅድም ምን ያክል ስጦታ ሲሰጣቸው እንዴት አድርጎ እንዳው እቺን የቀረችዋን እንኳ እንዲህ እናርግ ለልጆች ነገ ስሉ እንዴት እንደተቆጧቸው ለራሳቸው ለልጆቻቸው ምንም ደንታ እንደሌላቸው። ይሄ ማለት በቃ እዚህ ዱንያ ላይ ዲን እንጂ ዱንያ ጠቃሚ እንዳልሆነና አላማቸውም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የመጡበትን መንገድ ማስፋፋትና የእሳቸው ምትክ አልዑለማው ወረሰቱል አንቢያ ስለሆነ ያንን በትክክል በተግባር ያሳዩ ሰው ነበር። በተለያዩ ግጥሞቻቸው በተለያዩ ድርሳኖቻቸው ያስቀመጧቸው እኔ አንዳንዴ በጣም ይመስጠኛል እንዳው ረሱልን አብሮ ተቀምጦ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲወስፏቸው ሸማኢላቸውን ሲያስቀምጡ አብሮ ተቀምጦ የሚጽፉ ነገር ነው የሚመስሉት። ወላሂ ሐቂቀታን እጅግ በጣም ይገርማል እንዴት አድርጎ እንደገለጹ አብሮ እንደኖረ ሰው እያየዋቸው በቃ እንዴት ነው አንድን ሰው የሆነ ነገር ስትወስፍ አንተ እንዲህ ፊት ለፊት እያየ እንደምታወራ አይነት ነገር ነው የጻፏቸውና በጣም ነው የሚገርመኝ ወላሂ ስለሳቸው በዚች አጭር እንትን ውስጥ አውርቶ መጨረስ እጅግ በጣም ይከብዳል። ማንንም ሰው እንደማይገፉ ጠላትን እንደ ወዳጅ አድርጎ እሳቸውን ሊገሉ የተላኩ ሰዎችን በመሐባ አቅፎ ወዳጅ ያደርጉ እንደነበረ በጣም ብዙ ይወራል። ከእሳቸው ጋር ረጅም ጊዜ የነበሩ ሰዎች ይህንን ያነሳሉ እና የነበራቸው ተዋዱ ከማንም ጋር ሼህ አብዱረህማን ሙዳ ረህመቱላህ ዐለይህ ከትልቅ ሰው ጋር ትልቅ ናቸው፣ ከልጆች ጋር ልጅ ናቸው። ሁሉንም እንደ አመጣጥ ነው ወይም ደግሞ በዛ ልክ ነው የሚቀበሉና አብረው ሲኗኗሩ የነበሩ አብዛኛው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰምተን እናውቃለን ከታሪካቸው ከተለያዩ እንትኖች አብዛኛው ሰው የሰለመው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በአኽላቃቸው ነበር። እንደዛው ሼህ አብዱረህማን ሙዳም አብዛኛው ሰው የእሳቸውን አኽላቅ አይቶ ማአት ሰው ነው የሰለመው። ሀታ የቄስ ልጆች ሳይቀሩ ቄሶች ልጆቻቸውን አስተምርልኝ ብሎ ለሳቸው ሲያቀርቡ እንደነበረ ባክግራውንዳቸው ያነሳሉ ሰዎች እና ልጆቻቸውን የቄስ ልጆች እነሱ ጋር እንደሰለሙ በምንድን ነው ይሄ? ምንም እሳቸው ዳዕዋ አላረጉም፣ በአኽላቃቸው ነው። በነበራቸው የሰው ጋር በነበራቸው መስተጋብር ከእንስሳ ጋር ከማንኛውም መክሉቅ ጋር አላህ ከፈጠረው ነገር ጋር እጅግ በጣም የተለየ አይነት መስተጋብርና እንትን ነው የነበራቸው። እሳቸውን ሐቂቀተን እንዳው አንዳንዴ ስለምንቸገር ነው እንዳው ከረሱል በኋላ ሌላ ረሱል ስለማይመጣ ነብይ ስለማይመጣ ነው እንጂ እኔ እሳቸውን እንትን ብሎ ለመግለጽ ሐቂቀተን እንደኛ አይነት ሰው ናቸው ብሎ እንትን ለማለት ትንሽ ያስቸግራል። አንዳንዴ ሀታ መቼስ ዋህይ ተቋርጧል ዋህይ ይመጣል አንልም። ነገር ግን የሳቸው የነበራቸው የዕልም ስፋት የሚያርቆ አሳቢነታቸው እንዴት አድርጎ አሁን የእስልምና ጉዳዮች ያለበትን ቢሮ እንዴት አድርጎ ከመንግስት እንደወሰዱ ምን አስቦ ነው በዛን ዘመን ዛሬ ትልቅ መሰረት ነው የሆነው። ስለዚህ እያንዳንዱ እንቅስቃሴያቸውና እንትናቸው የወደፊትን አስቦና አልሞ ነገ ዲን ለዚህ ዲን ነው፣ ለዚህ ዲን ደግሞ እኛ ነን፣ ለዚህ ዲን ደግሞ እናንተ ናችሁ፣ ተማሩ፣ እውቀትን ቅሰሙ እያሉ ልጆቻቸውን ወደ እውቀት ይጠሩ እንደነበረ የእሳቸውን ደረሳ ወደ እውቀት የእሳቸውን ተከታዮች ወደ እውቀት ነው ሲጠሩ የነበሩ። አሁን ኡስታዝ መንሱር ሲያነሳ የነበሩ መዓት ሙአልፋት ነው ያላቸው። በፊት በነበረው ጊዜ አረብኛ ሰው በጣም ይቸገርበት ነበር። በተለይ ደግሞ ወደ ገጠር አካባቢ ሰው
እስልምናን ስትነግሩት በአረብኛ ስለሆነ ቁርአንም ያለው ሌሎች ነገሮችን በአረብኛ ስለሆነ ይሳነፋል፣ ይሰላቻል። ቋንቋው ስለማይገባው በትክክል አይረዳም ነበር። እንዴት አድርገው ነው ያስቀመጡት? አሁን ውዱ እንዴት እንደሚደረግ ተርቲቡን፣ ፈራኢዱን፣ ሱናውን እንዴት አድርጎ ከየት ይጀምራል የት ያቆማል፣ ሌሎችም የዲን እንትኖችን እንደዚሁ በዜማ እያረጉ በግጥም እያረጉ የሰው እንትን ውስጥ እንዲገባ በቋንቋ አድርጎ አረብኛውን ወዴት መለሱት? ወደ አጀም መልሶ በኦሮምኛ ወይም ደግሞ በአካባቢው ለሚገባ ቋንቋ አድርጎ በደንብ ነው ያስቀመጡትና ሰው ሁሉ አሁን ወደዛ ሄደ እሳቸው ወደ ነበሩበት አካባቢ ስንሄድ ወደ ሙዳ ወደ ትውልድ ቀያቸው ወደ አባይ አካባቢ ስንሄድ እያንዳንዱ እዛ አካባቢ ያለው ሰው ሐፊዝ ነው። የእሳቸውን ይሄንን ያስቀመጡትን ሙአልፋት ሁሉም ዝክራቸውን ያውቃል። ለምንድነው? በቋንቋው ስለተተረጎመ ሰው ተመስጦ ይሄንን እንትን ይለዋል። ስለዚህ አይረሳውም ደግሞ እንትን አይልም ማለት ነው። በዚህ ነው ዲንን ያስፋፉት። በዛ አካባቢ እጅግ በጣም ከባህላዊ ጫዋታዎች ጋር ከተለያዩ እንትኖች ጋር ተያይዞ ያሉትን ነገሮችን ያስለቀቁት በዚህ ነው። ያንን እየቀሟቸው ይሄንን እየሰጧቸው የነበረውን መጥፎ ትራዲሽንን በዚህ እየተኩ ሰው ውስጥ እንዲሰርጽ ወደ ቋንቋ ተርጉሞ ያቀረቡበት አቀራረብና ዲን እንዲስፋፋ ያደረጉት እንትን ሳስብ እጅግ በጣም ይገርመኛል። ቅድም እንዳልኩት በጣም ከምንም በላይ ደግሞ የሚገርመኝ እንዴት አድርጎ ረሱልን እንደወሰፏቸው እንትን ስለኝ ወላሂ እንዳው በሸሪያቸውን አይተን እንደኛው ሰው ሆኖ ከኛ ጋር በመኖራቸው እንጂ ወጣ ያለ ነገር ነው። በጣም ለየት ያለ ነው እና በቃ አብሮ እንደነበሩ አብሮ እንደሚያወጉ አይነት ነገር ሆኖ ነው ሲያወሯቸው የነበረውና አካሄዳቸውን፣ አረማመዳቸውን፣ ንግግራቸውን፣ ቁመታቸው ምን ይመስላል፣ መልካቸው እንዴት ነው ዋትኤቨር ያስቀሩት ነገር የለም። ይሄ እንግዲህ አንተ ስታወራ ስለ አንድ ሰው ሩቅ ያለውን ሰው በስሚ አይት ሰምቴ እንደምትናገር አይነት ነገር አይደለም እሳቸው ያስቀመጡት። በዛን ሰዓት አብሮ እንደነበሩ አይነት ነገር አድርጎ ነው ሲያስቀመጡትና ይሄ በጣም ያጅበኛል። ይሄ እንግዲህ ከምን የመጣ ነው? ለአላህ ከሰጡት ህይወታቸውን አሳልፎ ለአላህ ነው የሰጡት፣ ለዲን ነው የሰጡት። ከዛ የመጣ ነው። ለሼኻቸው ከሼኻቸው የቀሰሙት ተዋዱ ሙረቢውን እሳቸው ናቸው የቀረጿቸውና ከሼኻቸው ጋር የነበራቸው አላቃ ስንሰማ እጅግ በጣም ይገርመኛል። ሐቂቀተን በቃ በጣም የሆነ ጊዜ መንገድ ወጡ አሉ አብሮ ከሼኻቸው ጋር ከሼኽ መሐመድ አብዱሊ ጋር እሳቸው አንድ በቅሎ ነበረቻቸውና በቅሎዋን ጭኖ ይሄዳሉ እና ረጅም ሰዓት በቅሎዋ ባዶዋን ተራመደች አሉ ማንም ሳይወጣባት። ሼኽ አብዱረህማን ለሼኻቸው አንተ ተሰቀል ይላሉ። አይ እኔ ሼኾቹ አንቱ እያሉ እንዴት እኔ ይሰቀላለሁ ይላሉ። ሼኾቹ ደግሞ እንደዚህ እያሉ ረጅም ጊዜ በቃ ባዶ ሄደችና የሆነ አካባቢ ሲደርሱ እንደ ምንድነው አፎሻ ወይም ደግሞ እድር ነገር የተቀመጡ ሰዎች ነበሩ። የዛ እድር መሪ የዛ አካባቢ በዛን ጊዜ ያው የባለባት እንትን ነበርና እዛ ቦታ ሲደርሱ ጠየቋቸው። ሰዎች ሆይ የወንድምን ቃል የካለፈ ወይም ደግሞ እምቢ ያለ ሰው ለናንተ ቢከስ ወይም ደግሞ ባቀርብ ትዳኙኛላችሁ ወይ ብሎ አሏቸው አሉ ሼኻቸው። አዎ ብለዋል ያሉ ሰውየው። እንግዲህ ይሄንን ሰው ጠይቁልኝ፣ ቃሌን ካለፈ እምቢ ያለኝ እና ያልኩትን እምቢ ብሎኝ ነው። እንዴ አንተ እንዴት እምቢ ትላለህ ብሎ ስሏቸው፣ አይ እኔ እኮ እምቢ አላልኩም። እኔ አባት መሬት በእግሩ ሂዶ ልጅ እንዴት በቅሎ ላይ ይሰቀላል፣ ይሄን ብቻ ነው እምቢ ያልኩኝ እንጂ ሌላ እምቢ አላልኩም። ይሄ ነው ጉዳዩ። አዎ ታዲያ አሁን ሌላ በቅሎ ብታገኙ ሁለታችሁም ትሰቀላላችሁ ወይ ብለዋል ያሉ ባላባቱ። አዎ ይሄማ ተነሱ አለ ያሉ አሽከሮቹን፣ ተነሱ የኔን በቅሎ ጫኑላቸው እና በቅሎውን አምጥቶ ጭኖላቸው ሁለቱም ተሰቅሎ ሄዱ። ከሄዱ በኋላ ምን አለ ያሉ ሰውየው፣ እነዚህ ሰዎች አለ እንዳው በሚምለው ማለና በሱ ይሁንብኝ እነዚህ ሰዎች ትንሽ እዚህ ቢቆዩ ኖሮ ማህተቤን ይበጥስ ነበር። ከበቅሎ መስጠት አልፎ ትንሽ እኔ ጋር ቢቆዩ ማህተቤን ያስበጥሱኝ ነበር ነው በጥስ ነበር። ይሄ በምንድነው? ከነበራቸው ተዋዱ ከነበራቸው መተናነስ የመጣና ሰውየው ላይ እንዴት አይነት ተአሲር እንደፈጠሩበት የሚያሳይ ነውና
ስለ ሼክ አብዱረህማን ሙዳ አውርቶ መጨረስ በጣም ይከብዳል። ነፈዐነ አላሁ ቢሂም ረሕመቱላህ ዐለይህ። አላህ እንግዲህ ማረፊያቸውን ጀነተል ፊርደውስ ያርግላቸው። ያንን ነው የምንመኘው። ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው። ጀዛከላሁ ኸይረን። አላህ ያክብረን። መርሐባ ተመልካቾቻችን፣ የዒድ ፕሮግራማችን ይቀጥላል። ከአፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን እንመጣለን። አብራችሁን ቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate عيد سعيد let's enjoy this happy day عيد مبارك come on let's celebrate መርሐባ ተመልካቾቻችን ተመልሰን መጥተናል። ዛሬ እንግዲህ 1447ኛ ዓመተ ሂጅራ የኢድ አልፈጥር በዓል በሼክ አብዱረህማን ሁሴን ሙሳ ወይም ሼክ አብዱረህማን ሙዳ ቤት ተገኝተን እንግዲህ ከቤተሰቦቻቸው ከስራ ባልደረቦቻቸው ከደረሶቻቸው ጋር አብረን ተገኝተናል። ቆይታችን እንግዲህ ይቀጥላል። አሁን ደግሞ ምናልባት በተለይ ከዚህ ሙስሊሙን ከማገልገል አንጻር ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጋር ተያይዞ ብዙ ቦታዎች ላይ ብዙ የተለያዩ የሥራ ድርሻዎችን ላይ እንደ ካሉበት ከአካባቢያቸው ጀምረው እስከ ኢትዮጵያ እስልምና ጠቅላይ ጉባኤው ላይ ማለት ነው በአጠቃላይ ፕሬዚዳንት ሆነው አገልግለዋል። በዚህ ሂደት እንግዲህ ብዙ ሂደቶችን አልፈዋል። አብሯቸው የሰሩ ሰዎች እኛ ጋር ይገኛሉ። ሀጂ ሰላሐዲን ዲንቃ ወደ እሳቸው መራቸዋለሁ። መርሐባ። እንግዲህ ምናልባት ስለ ሼኾቹ አብራችሁ ሰርታችኋልና አንዳንድ ያያችሁባቸውን እንደው ከስራ ጋር ተያይዞ አዳዲስ ነገሮች በተለይ ያን መጅሊስ ጋር ተያይዞ እሳቸው ጊዜ ማስገኘት የቻሏቸው እድሎች ነበሩ። እስቲ እሱን እናንሳ። አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። እንግዲህ አላህ ይማራቸው፣ አላህ ጀነት ያርጋቸው። ሼኾቻችንን እኔ የማውቃቸው ያው በስራ አጋጣሚ ነው። አጋጣሚ ሆነው ቅድም ሀጂ ፈይሰል እንዳሉት እኔም እስልምናን አላህ ከወፈቀኝ ከ5 ዓመት በኋላ ነው ከእሳቸው ጋር የተዋወቅኩት። የተዋወቅኩትም በስራ አጋጣሚ ነው። በወቅቱ በ1990 ዓመተ ምህረት እኔ የክልል መጅሊስ ዋና ጸሐፊ ነበርኩ። እሳቸው ደግሞ የፌዴራሉ መጅሊስ ፕሬዚዳንት ነበሩ። ያኔ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤት ተብሎ ነው የሚጠራው እና እሳቸው ፕሬዚዳንት ነበሩ። ያው በየጊዜው በስብሰባ እና በስራ ጉዳይ በጉባኤም እንመላለስ ነበር። ስንመላለስ እሳቸው ጋር በነፃነት ነው የምንገናኘው፣ በነፃነት ነው የምንገባው። ምንም አይነት እሳቸው ጋር ክልክል ነገር የለም። ቢሮአቸው ክፍት ነው። የፈለገ ማንኛውም ሰው ማንኛውም ሰራተኛ እንደፈለገ ነው የሚገባና የሚያገኛቸው። ሲያገኛቸው አቀባበላቸው በፈገግታ ነው። አንድም ጊዜ ከፊታቸው ፈገግታ አይለይም። በሳቅ ነው የሚቀበሉ። እንደዚህ የሆነ 3 ዓመት ያው ከክልል እየተመላለስኩ ነው ያወቅኳቸው። ከ3 ዓመት በኋላ በ1993 ጠቅላላ ጉባኤ ስብሰባ ነበረና በአጋጣሚ ጉባኤው ኢሲኤ ነበር። ኢሲኤ አሁን እንትን ያለው የአፍሪካ እዛ አዳራሽ ጉባኤ ነበረና ለጠቅላላ ጉባኤው ኦዲት ኮሚሽን ያስፈልጋል ተባለና ከክልሎች 5 አባላት ለኦዲት ኮሚሽን እንዲመረጡ ተብሎ ከትግራይ፣ ከአማራ፣ ከደቡብ፣ ከአዲስ አበባ እና ከጋምቤላ 5 አባላት ተመረጡ። ከነዛ ከ5ቱ አባላት ውስጥ አንዱ ሆኜ ተመረጥኩ። በዚህ ስራ ምክንያት አንዳንድ ወር እዚህ እንቀመጥና ስራዎችን እንገመግም ነበር። ከዛ የበለጠ በፊት ከማውቃቸው በጣም የበለጠ በቅርበት ቀረብኳቸው፣ አወቅኳቸው። እሳቸውም ልጄ እያሉ ነበር የሚያቀርቡኝ። አሰብ ሆቴል እየተያዘልን እዛ ተቀምጠን ነው። ያኔ ቢሮ ላይ እንትን ነበረ፣ ሳባ መስጊድ በላይ ነበረ ቢሮ። እዛ ነው የምንሰራው እና በጣም እንጃ የእሳቸውን ቅድም ሁሉም ሀጂ ፈይሰልም ሳቅም ብሏል፣ ለመግለጽ በአጭር ጊዜ ያስቸግራል። እና እንደዚህ ሆነን ከእሳቸው ጋር በቅርበት በደንብ ተዋውን። ከዛም አልፎ እንደ ልጅ ነው እኔን በጣም የሚወዱኝ የሚያቀርቡኝና አንተ ትንሹ ልጅ ነበር የሚሉኝ እና በጣም ነው የምቀርባቸው፣ በጣም ነው መወዳቸው፣ እሳቸው የሚወዱኝ እና
ምንድነው በጣም የተለየ ነገር ከሳቸው የተገነዘብኩት በዚህ ስራ አጋጣሚ ያኔ ስራ ስንገመግም በመድረክ ነው ስራ የነበረው። ስራ አስፈጻሚውን ነው የምትገመግመው እና የተሰራውን ስራ ነው የምትገመግመው። እና በአጋጣሚ አንድ ቀን መድረክ ላይ ያለን የሆነ የመጅሊሱ ገንዘብ ጠፍቶ ነበር። ልክ አሁን 666 ከሚባለው ጋር የገጠመ ቁጥሩ ገንዘብ ጠፋ። ይሄ ገንዘብ የጠፋው ሳውዲ ነው፣ ከሐጅ ጋር ተያይዞ ነው። አዎ። በኋላ በዚህ ጉዳይ ለብቻ ይገምገሙ ተባለና መድረክ ይዘን ነበር። በዛ መድረክ ላይ ጭቅጭቅ ተነሳ። በአጋጣሚ በወቅቱ ዋና ጸሐፊ የነበረው አብዱረዛቅ መሐመድ ነበረና በቃ እንትን ሲል እሳቸው ዝም ብሎ ነው የሚያዳምጡት። አንድ ቃል ተናገሩ። በዛ እሳቸው ቀስ ብለው በተናገሩት አንድ ቃል አብዱረዛቅ ምን ይላቸዋል? እርሶ ምንድን ነው ለመሆን የፈለጉት? እርሶን እኮ ንጉሥ አልመረጥንም፣ የመጅሊስ ፕሬዚዳንት ነው እንጂ የመረጥነው ንጉሥ እኮ አይደለም የመረጥነው ይላቸዋል። ልጄ አብዲ ዛሬ ምን ነካ? አላህ አፉ ይበል፣ እኔም አፉ ብያለሁ። አሁን እያወራን ያለነው ስለ መጅሊሱ ስለ ጠፋው ገንዘብ ነው እንጂ ስለ ንግስና ስለ ፕሬዚዳንት ነው ልጄ። አላህ አፉ ይበል፣ እኔም አፉ ብያለሁ አሉ ሲሉ እኔም ሁላችንም ባችን መጣ። ምክንያቱም የማጠብቀው ነገር ነው። እሱ በቁጣ እንትን ነው ኃይለ ቃል ነው የተናገራቸው። እሳቸው ደግሞ ድምፃቸውን አጥፍተው ነው አሁን እንዳልኩት ያሉት። ከዛ አስለቀሱ። ከዛ እሱም ራሱ ተመለሰና ውሃ ፈሰሰበት፣ ተመለሰ። በስርዓት መድረኩ ወደ መስመር ተመልሶ ያን ግምገማ አሳካን። በዚህ ከሳቸው የምታየው በሳቸው እድሜ ያውን በሳቸው ችሎታ በሳቸው እውቀት በሳቸው መሪነት ይሄን አጠብቅምና ይሄ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ትልቁንም ትንሹንም የሚያስተምር አክላቅ ሆኖ ነው ያገኘሁት። አንድ የሚገርም ሌላ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ አንድ ወንድማችን እሱም በኋላ አመራር ሆኖ ሰርቷል። ስሙን ለመጥቀስ አልፈልግም። እርሶ ምንድን ነው ሁልጊዜ ለሰለፍያዎች ብቻ የሚያደሉት? እሳቸውን ሰለፍያ ለማለት ፈልጎ ነው። ሁልጊዜ ለሰለፍያ ብቻ ምንድን ነው የሚያደሉት አላቸው። አይ ልጄ እኔ ይሄ የተቀመጥኩበት ወንበር የአቂዳ ወንበር አይደለም፣ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ወንበር ስለሆነ አላህ ያስቀመጠኝ እዚህ ወንበር ላይ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን በእኩል እንዳገለግል ነው። እዚህ ወንበር ላይ እስከቆየሁ ድረስ ይሄን የኢትዮጵያ ሙስሊም እኩል እንዳገለግል ነው እንጂ አላህ እዚህ ያስቀመጠኝ ለሰለፍያ፣ ለሱፍያ፣ ለማቱሪዲ ለምለው አይደለም። እኔ በዛ መልኩ ነው የምቀበለው። አንተ እንደፈለግክ ማለትም መተርጎም ትችላለህ፣ መልሱ ግን የአላህ ነው አሉ። በዛን ሰዓት እሳቸውን በሰለፍያ ነበረ። እኔም ውስጥ አልዋሽም። አሁን ሰዎች እንደዛ ከምሉት እንጂ እሳቸው ከአቀባበላቸው ተነስተ ነው እንደዛ የምትገምተው። እሳቸው ሌላ ነው፣ አላህ የሰጣቸው አክላቅ ሌላ ሆኖ ነው። በኋላ እየተረዳው ሲመጣ ነው የገባኝ። በኋላ እንዲህ ብለው ሲመልሱ እውነትም ከአንድ መሪ የምትጠብቀው መልስ ትክክለኛ መልስ መሆኑን ነው የምትገነዘበው። አንድ ትክክለኛ መሪ የሚያደርገውን ነገር አድርገው ያንን ወንድማችንንም መለሱ ትላለሁ። እና እሳቸው በዛን ሰዓት አንድ ሰራተኛ ተጎሳቅሎ ካዩ በጣም ነው የተለየ ስሜት ነው የሚሰማቸው። ቶሎ ይጠሩና ምንድን ነው የተቸገርከው? ምንድን ነው የተቸገርሽው? ብለው ችግሩን ከነገረው ወደ አሁኑ ከኪሳቸው አርገው ሰራተኛውን ያስደስታሉ። አንድ ሰው ይገሌ ትንሽ ነው
እገሌ ትልቅ ነው የሚል የአመለካከት የላቸው። ሁሉም ለሳቸው እኩል ነው። መሳጥሎ ከሰራተኛ መሀላችን ገብቶ ነው የሚጫወቱት የሚስቁት ወላሂ። እና ይሄን ሲታይ እሳቸው እውነትም ያው እኛ በሲራ እንዳነበብነው የነብዩ አክላቅ ትንሹንም ትልቁንም እኩል አድርገው እንደሚያዩት አይነት ቅድም አጂሳቅ እንዳለው በሰዓቱ ከነብዩ ጋር ሆነው ያሳለፉ ሰው አክላቅ ነው እንጂ የምታየው ከሳቸው እንደ ዘመኑ ሰው ወይንም አሁን በአሁኑ ሰዓት እንዳለ ሰው አክላቅ አይደለም እሳቸው ጋር ያለው። በይበልጥ ደግሞ ይሄ ደግሞ እኔ በጣም እየተሰማኝ የመጣው እኔ በግሌ እንግዲህ አላህ ወፍቆኝ ከዛም በኋላ እስከ 1995 መጨረሻ ላይ ስልጣን ላይ እስከቆዩ ድረስ አብሬ በኋላ መጥቼ አጠገባቸው ሞኛ ቢራ አሳልፌያለሁ። ከስልጣንም ከለቀቁ በኋላ ደግሞ የበለጠ ግንኙነታችን በጣም ብሎ እንደ አባትና እንደ ልጅ እስከ እልፈተ ህይወታቸው ድረስ አብረን ነው የነበርነውና ከሳቸው የምታየው ቅድም በሰፊው ተገልጿል። እንደዚህ አንድ ሁለት ብለህ ገልጽ የምትጨርሰው ነገር አይደለም እና የሳቸው በጣም ሩቅ የሆነ አክላቃቸውም ተግባራቸውም ትልቅ ነው። ሌላው ደግሞ አንድ ነገር ማለት የማልፈልገው ነገር ምንድነው፣ አጋጣሚ ያው ብዙ ጊዜ ውጭ ሲሄዱ እንትን የሚሏቸው ነገሮች አሉ። አንድ የአፍሪካ መንግስት መኪና ሸለማቸው በግል የናይጄሪያ መንግስት አልጄሪያ መንግስት መኪና ሸለማቸው። መኪናውን በግል ነው የሸለማቸው። መኪናው ሲመጣ አይ መኪና መጅሊሱ መኪና ሳይኖረው እኔ መኪና ምን ያደርግልኛል? በመጅሊሱ ስም አርጉ በመጅሊሱ ስም አርጉ ብለው በመጅሊሱ ስም አስደርገው እስከዛሬ ቁማለች መኪና ግቢ ውስጥ አለ። ይሄንን የግል የነበረውን ስጦታ በግል ነው የተሰጡት። ስለዚህ ይሄንን ማንም አያደርገውም። እንግዲህ ምንድን ነው እዛ የምታየው ሁልጊዜ የሚጨነቁት ለዲኑ ጠዋትና ማታ የሚያወሩት የምትሰማቸው ከሳቸው ስለ ዲኑ መበልጸግና ስለ ዲኑ ትልቅ ቦታ ላይ እንደገና ደግሞ ስለያዙት መጅልስ እንግዲህ ከመለስ ጋር ልጄ ብለው የተነጋገሩትም ንግግር አለ። ያው ይሄ ቦታ የተገኘው በቃላቸው ነው። አንድ ኤምባሲ በአጋጣሚ ከዛ ቅድም ካልኩት ቢሮ ተለቀው መነን አካባቢ አንድ ትንሽ ጉራንጉር ቢሮ ተሰጥታ ነበረና እዛ ሆነ ጽፈት ቤቱ በአጋጣሚ የዚህ የአልጄሪያ መንግስት ኤምባሲ ጉብኝት ይመጣል። አሁን ተጨነቁ። እዛ ቢሮ እንዴት ኤምባሲ ይመጣል? ቢሮ እኮ ኤምባሲ አይደለም። አንተም አሁን እንደዚህ ለመቅረጽ የምትሄድበት ቢሮ አልነበረም በወቅቱ። ከዛ በመነሳት ነው ልጄ ብለው ለመለስ በቃል ደውለው ነው እንግዲህ አንተ ነው የምትዋረደው እኔ አይደለሁም። ኤምባሲ አንድ የሀገር ኤምባሲ ይሄን ለጉብኝት እዚህ መጥቶ ይሄን ቢሮ ሲያይ አንተ ምን የምትዋረደው እንጂ እኔ አይደለሁም ብለው በቃል አናግረውት ነው ይሄ ቢሮ በምክንያት ይሄን ቢሮ ያስገኙት። በፊት የሳዑዲ ኤምባሲ አሁን መጅሊሱ ዋናው ተቋም ይሆን ያኔ ምንም ከዛ እንትን አላለም። እሱም ወዲያውኑ ለተፈራ ዋሉ ደውሎ ነው ይሄን ነገር አስቸኳይ ብለው እንትን አድርገው ፕሮሰስ ላይ ገብቶ ይሄ ቢሮ በሳቸው ስም በዛን ጊዜ በትንሽ ብር ነው እንትን የተደረገውና ለዲኑ ነበር የሚጨነቁት፣ ለመጅሊሱ ነበር የሚጨነቁት። ይሄ መጅሊስ የት አድርስ ነውና አላህ መቼም እንግዲህ እሳቸው ከስራቸው ጋር ተገናኝቷል። እኛ ያው ያየንን የሰማንን ነገር ለመናገር ያክል ነው እንጂ በእኛ ደረጃ የእሳቸው ኢልምን የእሳቸው ችሎታን የእሳቸው እውቀትን ይነገራል ብለን አይደለም። እድለኛ ሆኜ እኔ ራሴን አሁን ዛሬ እንትን ያልኩት ስለሳቸው ለመናገር እድለኛ በመሆኔ ራሴን አላህን አመሰግናለሁ ያልኩ ነው ይሄንንም የምናገረውና ወላሂ በጣም የተለዩ ናቸው። ሌላውን ደግሞ እስቲ የረሳነው በኋላ እንመለስበታለን። ጀዛኩሙላሁ ኸይር። ምናልባት እንግዲህ አሁን ይሄ ያው ተዘልቆ አልቅም እውነት ነው። ትንሽ ግን ከዚህ ከመጅሊስ ከስራው ከምኑ እንውጣና በተለይ እንግዲህ
አብዲ ሲራጅ በስራ ብዙ ቆይታቸዋል። ምናልባት የስራውን ፓርት ሳይሆን እኔ ደግሞ አንዳንድ የህይወት ገጠመኞቻቸው በተለይ አብራችሁ በነበራችሁበት አብራቸው ከሳቸው ጋር በቆየህበት ሂደት በተለይ የውጭ ሀገር ህይወታቸው አንዳንዴ በጨዋታ መሀል ይነሳል። ተሰደዋል። ምንድነው የስደቱ ምክንያት? ወዴትስ ተሰደዱ? ምንስ ገጠማቸው የሚለውን እንግዲህ ወደ አንተ እመራለሁ። የስደቱ መነሻ በወቅቱ የነበረው የደርግ ስርዓት ነበረ። ዑለማዎችን መሻይኾችን ሲያሳድድ ሲያስር ነበር። ከዛ አንጻር ነው ከዚህ ሀገር የተሰደዱት ወደ ሶማሊያ። ሶማሊያ እንደተሰደዱ ብዙ ጀማጋ ነው ሶማሊያ የገቡት። ወደ 380 ይሆናሉ። እዛ ከገቡ በኋላ የሶማሌ መንግስት ተቀብሎ ማረፊያ ሰጣቸው። 380 ከነደረሶቻቸው ከነደረሶቻቸው እዛ አካባቢ የነበረውን ሰው አብረው ገቡ። ቀድመው ገቡ። ድንበር ላይ የነበሩ የሶማሌ ወታደሮች ተቀብሏቸው መሐመድ ዚያድ ባሬ ጋር ወሰዷቸው። ድንበር ላይ መጥተው መኪና አዘጋጅቶላቸው የኢትዮጵያ ስደተኞች ናቸው የመጡ ተብሎ ተቀብሏቸው አስገባቸው። ከዛ በኋላ የስደቱ መነሻ እንግዲህ ትግል ነው። ወደ ትግል ዓለም ነው የገቡት። እዛ እንደገባ ከነሱ በፊት የነበሩ ተቋሚ ፓርቲዎች ነበሩ። አይፌሎ የሼህ ብሊሳ ጀማ ተብሎ ጀባአተል ኦሮሚያ ብሎ አቋቁሟል። ሼህ ኢብራሂም ብሊሳ ማለት ነው። ይሄ የኦሮሚያ እስልምና ነጻነት ግንባር ቢባለው ነው። ሶስተኛው ኦነግ ነው። ሶስቱም ፓርቲዎች ለኦሮሚያ ነጻነት ነው የሚታገሉት። ማን ኦነግ? ኦነግ ብቻ ነው። ኦነግ አንደኛው አለ። ኦኤልኤፍ ሁለተኛው አይኤፍኤል የሚባለው ኢስላሚክ ፓርቲ ኦሮሞ ኢስላሚክ ነጻነት ግንባር የሚለው። ሶስተኛው ደግሞ ጀባሃተል ኦሮሚያ ብሎ ሼህ ኢብራሂም ቢሊሳ ያቋቋማቸዋል። ሶስቱ እዛ ሀገር ላይ ነበሩ እሳቸው ሲደርሱ ማለት ነው። ከነሱ ጋር ተቀላቅለው ለኦሮሚያ የምንታገል ከሆነ አንድ ላይ ተዋርተን ይሄንን የኢትዮጵያ መንግስት እንገርስስ፣ ሁለቱን አስማምቶ አስገባቸው ወደ አንድነት። ሁለቱን ጀባሃተል ኦሮሚያ የሚለውና አይፌሎ የሚለውን ሁለቱን አጣምረው፣ ሶስተኛው ኦነግ እምቢ አለ፣ በዛው ተውት። ሁለቱን አስማምተው የጦር መሪ ናቸው እሳቸው። ጦር መሪ ሆነው ደርግን ሲወጉ ነበር። ለብዙ አመት እዛ ከታገሉ በኋላ በፖለቲካ ዓለም አልተጣጣሙም። ጥል መጣ። ለቀው ከዛ ወደ ግብጽ ዩኒቨርሲቲ ከማን ጋር አልተስማሙ? ከዛ ከነበሩ ከፓርቲዎች ጋር እዛ መሪው እንግዲህ ጃራ አባጋዳ ነው። እሳቸው የውጭ ግንኙነት ኃላፊ ናቸው በድርጅቱ ውስጥ ማለት ነው። ሀጂ ጃራ ሁለቱም ፓርቲ ሊቀመንበር ነው። የሼህ ብሊሳንም ወደዚህ አዋህዱ። አሁን አንድ ላይ ሆነው ጉዞ ጀመሩ። ደርግን ወቅተው ከዛ በኋላ በፖለቲካ ዓለም አልተጣጣሙም። ወጣው ከዚህ ድርጅት ብለው እንጂ የውጭ ግንኙነት እሳቸው ነበሩ። እሳቸው ናቸው። ብዙ ታግሏል እኮ ብዙ ታግለው ተጉዘዋል። ስለዚህ ታጋይ ነበሩ። እኔ ከቤቴ ወጣሁት ለዲን አልኢስላም ወንበር ነው ብሎ ይናገራሉ ሸኾች። ለዲን አልኢስላም ከዛ ከፖለቲካ ዓለም ወጣው ብሎ ተናገሩ። ግብጽ ገቡ። አልአዛር የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን እዛ ወሰዱ። ከዛ በኋላ የዓለም ዲፕሎማቲክ ሆነው ዓለም ላይ ሲዞሩ ነበር። ከፖለቲካ ዓለም ከወጡ ያኔ ነበረ ከነጋሱ ጋር እዛ የተገናኙት። ነጋሱ የመጀመሪያው ለኦነግ ያመጣ ነበር መድኃኒት ከጀርመን። ከዛ በኋላ ከነሱ ጋር ሲጣላ ወደ ወያኔ ገባ። ለወያኔ እየሰራ ነው ከሼኹ ጋር የተገናኙት። መጽሐፋቸው ላይ ጠቅሷል። ነጋሱ ጊዳዳ በፖለቲካ ዓለም ነጋሱ ጊዳዳ በፖለቲካ ዓለም በስደት እያለው ሲረዱኝ የነበሩት የአሁን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ አብዱራህማን ሁሴን ሙሳ ወይም ሼክ አብዱራህማን ሙዳ ብሎ አስቀምጧል። የመጀመሪያ መጽሐፋቸው ላይ
አሁን ከወያኔ ጋር ነው የሚሰራው ነጋሶ ጊዳዳ ጀርመን የተገናኙ ጀርመን እዛው ተገናኙ። ከጀርመን መድኃኒት ያመጣላቸዋል። አንድ ክላስ አላቸው አሉ ነጋሶ። እሳቸው ምን የመሰለ ፎቅ አላቸው ሞቃዲሾ ላይ። ያኔ እሳቸው ተናግረው ከዚህ ፖለቲካ ሲወጡ ኑዛዜ ነበር። ከነዚህ ሰዎች ጋር አልሰራም፣ ከነዚህ ከሁለቱ ድርጅት ውጪ የሚመጣ ፓርቲ ከነሱ ጋር በዲኔ ደረጃለው ብሎ ነው ተናዘው ይሄን ጥሎ ይሄዱታል። አሁን አልተገናኙም። ከዛ በኋላ ወያኔ ደርግን ጥሎ እዚህ ሀገር ሲገባ መጀመሪያ ደውልላቸው ነጋሶ ጊዳዳ ያኔ እኮ ያላችሁት ነገር ሆነ ነው ሀገራችሁ ብሎ በ84 ነው የጠራቸው። ወደዚህ ሀገር ተመለሱ እሳቸው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ በዲኔ ነው ከድርጅታችሁ ጋር የሚደራጀው ብሎ ያኔ የተናገሩት። ሲመጡ ወደ እስልምና ዓለማቸው ገቡ። በወረዳ ነበረ ማደራጀት የጀመሩት ሀረር ላይ እስልምና ጉዳይን አደራጁ። ከዛ እያለ ወደዚህ መጡ። ከእሳቸው ጋር የተገናኙት በ1993 ሰኔ ነበረ እዚህ እሳቸው ጋር የመጣው። ከዛ ጀምሮ እስካሁን ድረስ እዚሁ ነው ያለሁት። እሳቸው እንግዲህ የአንድ ሰው የአንድ ሀገር ሼክ ብቻ አይደለም እኮ የዓለም ሼኹል ኢስላም ናቸው። ታሪካቸው ቢወራ አያልቅም። ለሀገራቸው ለፍተዋል፣ ለዲናቸውም ለፍተው ጥለው ሄዱ። አጭር ወቅት ነው ጊዜያቸውም። በዚህ ውስጥ ይሄን ሁሉ ስራ እንዴት ሰሩ ብለህ ትገረማለህ። ይሄን ይመስላል ባጭሩ እንግዲህ እሳቸው ኢድ አደባባይ ሙስሊም አደባባይ የሚባለው 174,000 ካሬ ሜትር በተፈራ ዋልዋ ሊቀመንበር ሆኖ የአዲስ አበባ ከንቲባ ሆኖ ሲሰራ ነበር። የዛን ጊዜ ነው የተቀበሉት ይሄንን ኢድ አደባባይ። ይቺ እንግዲህ ምክንያት አላት። ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ሲገናኙ አቶ መለስ አላቸው የእናንተ ሰዎች ከአንድ ሳምንት በፊት ነው በቃ ሽር ጉድ የሚሉት። እስኪ የሁለቱ የክርስቲያንና የሙስሊም ኢድ እዚህ ጋር ቢገናኝ ምን ታደርጋለህ አሉት። ቢገጥም አንድ ቀን መቅጠሙ አይቀርም። እኔም አደርገዋለሁ አቅም አባታችን መስቀል አደባባይ ተብሏል። እኔም እንግዲህ ሙስሊም አደባባይ የሚባል ለሙስሊሙ ኢድ መስገጃ ቦታ እንዲሰጠኝ ነው ፈልገው። እሺ ብሎ እዛ ተነስቶ ነው ተፈራ ዋልዋ ጋር ተኬዶ 174,000 ካሬ ሜትር ሙስሊም አደባባይ ተብሎ ተሰጠ። አሁን ይሄ ሙስሊም አደባባይ የሚባለው ከየሺ ደበሌና ከአሸዋ ሜዳ ይኸው አንግል ላይ የምትገኘው 50,000 ካሬ ሜትር ለደንበር ሲቲ ሴንተር ነው የተሰጠው። ከዛ ላይ ተቆርጦ መጀመሪያ አዲስ አበባ ስር ነበረ። አዲስ አበባ ነበረ። ይሄ ወደ ኦሮሚያ የዞረው በ1997 ግርግር አዲስ አበባን አጥቦ ቅንጅት ስላሸነፈ በዛ ምክንያት ነው ወደዛ የተመለሰው ወደ ኦሮሚያ ስር ሲገባ አለማየሁ አቶምሳ ነበር የዛን ጊዜ አሳልፎ የሰጠው የኛ መሬት ካርታ አለ እኮ 174,000 ካሬ ሜትር 50,000 ካሬ ሜትር ቆርጦ ሰጠ። ከዛ ላይ የመጅሊሱ መሬት ደግሞ ቁልፉን ስንቀበል በ3 ቀን ነው መስከረም 1 ነው እዛ የገባ ነው። የሳውዲ ኤምባሲ ነበረ በ3 ሚሊዮን ተገዛው። 3 ሚሊዮን በ6 አመት 1.5 ከፍለው ነው እሳቸው በቃ የለቀቁት። 16,000 ካሬ ሜትር ነው አጠቃላይ። ሶስተኛው ደግሞ የኦሮሚያው ከመንግስት የተቀበሉት እሳቸው ናቸው። የኦሮሚያ አሁን ያለው ስቴዲየም ያለው ቢሮ አዎ። ተጨማሪ ደግሞ የጅጅጋ እስልምና ጉዳይ እዛ ሄደው የሆነች ጎጆ ውስጥ የታለ እስልምና ጉዳይ ይሄ ነው ሲባል እዚህ ውስጥ አልገባም ብለው አምጦ የፕሬዝዳንታችን ስልክ አብዲ ጅብሪል የሚባል ነበረ። በዛ ወቅት ስልኩን ተቀብለው አንተ የምታስተዳድረው ሀገር ውስጥ እስልምና ጉዳይ ቢሮ የለው እዛው ጠብቁኝ ብሎ አሁን ያሉበት ቢሮ በዛ ምክንያት እሳቸው ተቀብሏል። አሁን እዚህ ጋር ከፍተኛ ፍርድ ቤት ውስጥ እኮ ነው የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ሆናል። ጁነይዲ በቅርብ እቺን ነግሮኛል እና ታሪካቸው ብዙ ስለሆነ ተወርቶ አያልቅም። ይሄን ይመስላል።
ረባንዬ ስትሆን ይሄ እኮ ነው ወደ የቤት ሀገር ሸኽም ስትሆን አቅምም ሲኖርህ በተለየ ውስጥ አቅም የምንለው በተለየ ያው ቅድም አስታውሰናል። ይሄ አቃፊ ነው። ይሄ በተለየ እኛ የዑለሞቹ መሻይኽ የምንለው ቀደምቶቹ የምንለው እኮ እስልምናው አቃፊነቱ ነው። እንኳን ለራስ ሰው አይደለም ለመክሉቃቱ አቃፊ ነውና ምናልባት እንግዲህ ሀጂ ፈድር ወደ አንተ ለወጣ ነው። እስቲ አንዳንድ ነገር አንሳልኝ ስለ ሸኾች። ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም አልሐምዱሊላህ ረቢል ዓለሚን ሰላቱ ወሰላሙ ስለ ሸኾቹ እንኳን በእኔ አቅም ተነስቶም የሚነሱም አይደሉም። ሐቂቃውን ለመናገር እኔ ከኢልማቸው ውጪ ለነቢያችን ያላቸው ቅርበትና ፍቅር ነው ብዙውን ጊዜ የሚገዛኝና ከዛች ውስጥ አንዷን የጠቀሷት ትናለች። ምንድን ነው ያለልኝ ከሰን ብዬም ቤኪን ነጌሴ የማላቅበት ሀገር የእርሶ ውዴታ የማላቅበት ሀገር ወሰደኝ በኦሮምኛ ነው የሚሏት ስለላለችና ብዙ ጊዜ ውስጤ የሚመላለሰውና እና ያ ነው መግለጽ የምፈልገው። ያው እንግዲህ ሸኻችን ማለት ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ብቻ ሳይሆን ለሌላውም ሃይማኖት ተከታይ አቃፊ ነበሩ፣ አብሽርዋይ ነበሩ። አስገዳጅም አይደሉም። ሁሉንም በአንድ አይነት ያሉ አባት ላላቸው አቤት ብሎ ይታገላሉ። ከዛ እኔ ምንም ምለው ነገር የለም። በጣም Eid Saeed, let's enjoy this happy day. Eid Mubarak.